не аз рӯе ки яке мардум нахандам не айни сидқам бига ман аз ами занак розиям, худо ами занака раҳмату мағфират кина. пайғамбар гуфт ки ҳама дарҳои ҷаннат 8 дари ҷаннатай, аз кадомиш ки мехоҳӣ дохил ша. бин аз ҳамаи ибодатат болотар анамин аст ки гузори неъмат. оли мумкин ҳамон хоҳаре ки мара савол додааст садои мара шунава, гуфт ман дар 27-ум. як таҳаки дигаш занга гуфт да ман дар 34-ум. домло ягон одами мурид дорӣ, ягон одами мақсад муносибе бошад, як одами хубе бошад ки мақсад охир мо аз ҳисоби хушругӣ ҳам камӣ надорем, охир касбам дорем, мақсад рӯзмонам гузаронда ҳам метонем. ҳамин қадаре ки умрмон рафтестай фарзанд, мо мисол дар орзуи фарзандем, охир як фарзанд шава аз мо ҳам. домло ай масъала да мара ёрдам кунед. агар шумо аз рехтани мӯи сар ё ин ки аз беришӣ, аз лоғарӣ, беиштиёӣ будан, аз вазни нолозима, простатит, дарди дил, дарди гурда, дарди меъда ва ё ин ки хунукгирифтагии рӯдаҳо азият мекашед, пас бо ин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. каме аз бемории худ маълумот диҳед. дориҳои гиёҳи лозимаро ба шумо ширкати шифофармо тавсия медиҳад. баъзе бародаро хоҳиш кардаанд ки дар бораи неъмати шавҳар, яъне шавҳарам мақсад неъмат аст, шумо дар бораи неъмати шавҳарам барои занҳои имрӯза гӯянд ки мақсад ба қадри мардҳо намерасанд. ҳоли ман дар ҳадис дидам, ҳадиси ҷаноби имом муслим бо ривояти абдуллоҳ ибни амр, пайғамбар гуфтанд аддунё матоъун ва хайру матоъи дунё алмаръату солиҳа. дигар ҳадис иннама дунё матоъун ва лайса мин матоъи дунё шайъун афзала мин алмаръати солиҳа. пайғамбар гуфтааст дунё агар матоъ бошад, беҳтарини матоъи дунё ин зани солиҳ аст. пайғамбар гуфтааст дар дунё ҳеҷ неъмате беҳтар аз неъмати зани солиҳа нест. яъне чӣ гунае ки зани солиҳа ҳам хоҳарои азиз неъмат ҳаст, мардако ҳам бояд вақте ки соҳиби зан шудан ба зандоришон шукргузорӣ кунанд, занҳо ҳам бояд ба шавҳардоришон шукргузорӣ кунанд. вале дар ҳадис хондум ки пайғамбармон тарафи занҳо гашту гӯ ё маъшара нисо тасаддақна ва аксирна мин алистиғфор. гӯё эй занҳо садақа кунед ва астағфируллоҳ бисёр бигед. фа инни раъайтукунна аксара аҳли нор. зеро ман бисёре аз нафарҳоеро ки дар дӯзах дидам, нигоҳ кардам ки аз зумраи занҳо буданд. қолат имраъатун минҳунна, мега баъд як зане аз ҳамо байн гуфт ма лана ё расулаллоҳ, ҳазрат барои чӣ аксари аҳли азоб занҳо буданд? гуфтанд туксирна лан ва такфурна ашир. ду чиз гуфтанд пайғамбармон. якон гуфтанд ки шумо бо забонҳотон бисёр гуфтанд озор метин. ҳатто медонем бародари азиз ки баъзе аз модарора бародаро ҳикоя мекунанд, мега ки занҳо мега фарзандои худшона мега бад падарат лаънат, фарзандои худшона мега ҳаромӣ, фарзандои худшона мега ки тура мақсад ана бигем ита як номи бисёр зишт мегиранд, мақсад тура аму авлоди ҳаромай, яъне нисбат метам ба авлоди мардакаш. ё ин ки чӣ ҳақоратҳое ки имрӯз хоҳарои азиз, ба худои меҳрубон қасам, ба валлоҳи биллоҳи таллоҳи ман ҳар рӯзам набошад ҳафтаеда ҳатман як ё ду нафар ҷавонмардо занг мезананд ки занмон гуфт дар даҳани падарат фалон, дар даҳани модарат фалон, дар даҳани худат фалон, дар даҳани аккаву хоҳару авлодат фалон. домло мақсад ҳами никоҳи мо чӣ мешавад, зиндагии мо чӣ мешавад?
پیامبر گفت که انا از همین حسابی لعنت گفتنتان، از حساب انا همین حقارت کردنتان من دیدم که اکثر عذابی در جهنم از حساب زنها بود. دویم گفت چیزی که دیدم زنها را دوزخ می برد این چی بود؟ تکفرن العشیر، یعنی به نعمت شوهر شکرگزاری نمیکنن. ولی در این مثلا چه شکرگزاری نعمت، ولی ممکن همون خواهری که مرا سوال داده است صدای مرا شنوه، گو من در 27م، یک تاکی دیگر زنگ گفت من در 34م، داملا یگان آدمی مرید داری، یگان آدمی مقصد مناسب باشد، یک آدمی خوب باشد که مقصد آخی ما از حساب خوشروگی هم کمی نداریم، آخی کسب هم داریم، مقصد روزمان هم گذرانده هم میتونیم، همین قدری که عمرمان رفته سای فرزند ما مثال در آرزوی فرزند ما یک فرزند شوه از ما هم داملا این مسئله در مرا یاردم کنید. انایی را همون خواهرای شوهرداری که در پیشون شوهرانو شکرگزاریشون نمیکنن، اینها را گوش کنید که اینها خواهش دارن خیلی که هم به فرزندا از دیگرها فرزند بگیرن، حتی یک حرامی را بگیرن کلان میکنن که ما به قدر فرزندای خودمان نمیرسیم. انایی به شوهرها را بینید که آرزو دارن، هوس دارن که روز شهد تا میگذرانم، همین قایی که مقصد از همه یک فرزند حلال شوه و منم مقصد صاحبی از زندگی شم. ولی بسیاری برادرها حتی میگه هیچی کم بود، تمام شرایط، حتی بگیم در دستامون همون دستامون از سیدکه و همون از بار اوچکنی را حتی دستامون هم جای سیدکه و بریدگی های، لیکن هیچ قدری در خانه نداره. نه خواهرای عزیز، پیامبر نازنین میگو که ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، اگر زن ای دنیا بگذره مردک شمی قپرسن ایمی زن راضی هستی یا نه، همین مردک صدقم بگه ای روی تری شرم مردم نه، از روی که یک مردم نخندم نه، ایمی صدقم بگه من از امی زنک راضیم، خدا امی زنک رحمت و مغفرت کنه. پیامبر گفت که همه درهای جنت 8 در جنت های از کدامش که میخوای داخل شد. بین از همه عبادت بالاتر انامین است که وقتی شوهر از تو راضی میشه. من در همین حیات خواهرای عزیز مرا یک جوانی گو بیا بریم این پدری مرا یک مقصد مصلحت بته داملا که بسیار گریه میکنه برای مادرم. من وقتی رفتم مردک گریهش برای زنک دیدم، به نام خدای مهربان قسم بار اول دیدم مردک چی مثال وادار کرد که گریه میکنه، انمو خدمت های نیکی زنک. میگه این قدر زنی خوب بود، میگه باور کنید، میگه اگر گناهگار نشم چخیلی که یک مادر فرزندش دوست میداره، انمی زن مرا میگه که دوست میداشت، نوازیشو میکرد، همین قدر نگاه و بینو میکرد. میگه حاضر میگه همون مرد است، مقصد همین فرزندام در پیش مای میگم رنگ یک آدمی صغیره یم، یک آدمی بی صاحبم. وقتی این خیل مرد اگر بگه این زن این مرد دستش برداره و دعا کنه، شما میدونید که این مقام و منزلت زن در پیش خدا چه قبلا میشه. برای همین به قدر شوهراتون خواهرای عزیز برسید، شوهراتون دوست بدارید، شوهراتون احترام کنید، حالتهای شوهرها را هم بدانید. بسیاری از زنها مقصد برادرها از مهاجرت هم زنگ میزنند که با زنهامون مقصد بگو شدیم، خیلی گاز وضعیت بیزه بای اینای بیماری آمد از کار نیست و از اوجا طلب کرده سای میفهمونیم نمیفهمن. خواهرای عزیز کمی صبر کنید. خواهرای عزیز مقصد دشواری بر بالای شوهراتون نیارین. شما میدونید که وقتی که با شوهرت تو جنجال میکنی، خدای مهربان میگه حورهای جنتی را، همون حورهایی که پگاه مرده که تو او را نکاح کرده در جنت میگیره، همه را جمع میکرده است. میگفته است بیایید حال مردک تا در دنیا ببینید که زنش با او چگونه معامله داره. میگه وقتی میآیند میگه لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلک الله. میگه وقتی که این گپ زنی را به تلفن گوش میکنه یا جنجال تا در خانه میبینه،
بعد اونها از او طرف او زنها حورهای جنتی که در زیباگی هم از شما در زیبا، در اخلاق هم از شما بالا هم. ببین او چی میگن؟ ای زن دنیایی، لا توزیهی، این مردک آزار نته، این مردک ناراحت نکو، این مردک غمدار نکو، این مردک غضبناک نکو، قاتلک الله. ببین از همونجا ایستاده، از جنت ایستاده دعای بدت میکنه، خدا تو را هلاک کنه. فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا. این پیش تو در مهمان است. اونها میگن زود است که این کنار ما میآید، زود است که این پیش ما میآید. برای خواهر عزیز این سخنها را قدر کن. این سخنها همه سخنهای کتابه. من برای راحت هم دنیا و هم آخرتت گفتیستم. من هم چطور مسلمانی برای مسلمان بودنت گفتیستم که از این نصیحت ها استفاده بر. برای 4 روزه حیاتت مقصد آخرت از دست نتی. بسیاری زنها زنگ میزنن داملا همون او دنیا دا همین شوهرها هم قطعی مانه. بله اگر به شرطی که شوهرت راضی کرده باشید، اگر شوهر از تو منتدار باشه، در همون دنیا هم همین مردک همراه تای. برای همین کاری کن این دنیا دم ای دست نتیش، اون دنیا دم از دست نتیش. رنگ زنهایی که صحابه احترام میکردن مردکا را دوستداری میکردن. شما میدونید خواهر عزیز، من از گویم شما را باورتونم نمیاد. میگه وقتی مردک میومد چلی که حاضر ما را یک مهمان نگاه میکنیم، میگه رنگی را یک مهمان نگاه میکرد. وقتی میدرامد رنگی مهمان قبولش میکرد. پشتی میگه دستی مردکش بوسه میکرد که یک بارک همین تا یک کو بیاد بیار از روز همون عروسی تا امروزه یگان بار پشتی همون دستی مردک تا بوسه کرده یا نه؟ بعد از این میگه می آورد آب نانش میداد. میگه برای وقتی مردکش خوش شدن در پیش مردکش میگه رقص میکرد که وقتی مردکش خوش شود. شما از این زنهای صحابه عبرت بگیرید. همه برای چی میکردن؟ میدونین برای چی میکردن؟ برای که اونها میدانستن که الله و پیامبر او گفتگی است که خوشنودی دل ای رضاگی الله است. برای این گپ میزدن، برای این کار میکردن. الله مهربان توفیق تان بده خواهر عزیز.